ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा स्वागत है। अज की क्लास दे विच असीं पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर केंद्र सरकार के अंडर साडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहदे विचों बहुत ही ज़्यादा चांस हुंदे आ कि कोई तुहानूं जिहड़े क्वेश्चन पूछे जाण तां वो टॉपिक है साडा राष्ट्रपति ते उप राष्ट्रपति। तां असीं अज की क्लास दे विच इहदे MCQ स्टार्ट करन लगे हां। तां जो भी बच्चा इंटरस्टेड हो कोर्स लेना चाहुंदे हो तां अकैडमी दे जो कोर्स चल रहे हैं उन्होंने परचेज करने के लिए तुसी डायरैक्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच ऐप का लिंक दिता होया उहदे उपर जाके स्टोर के उपर जाके कोर्स परचेज कर सकते हो। ते नाल ही जे तुसी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहुंदे हो तां तुसी कोर्स की इन्फॉर्मेशन जो नंबर तुहानूं स्क्रीन के उपर शो हो रहा 9988000121 के उपर WhatsApp मैसेज ड्रॉप करके या कॉल करके तुसी कोर्स की इन्फॉर्मेशन लैके कोर्स नूं परचेज कर सकते हो। तां तुहानूं पूरी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस जिहड़ियां हैगियां ने प्रोवाइड कीतियां जा रही हैं। तां साडे कोल है इत्थे फर्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति के नाल रिलेटेड राष्ट्रपति के लिए घट्टो घट कितनी उम्र हुंदी है ना। तो ये क्वेश्चन राष्ट्रपति की योग्यता के नाल रिलेटेड आ। ठीक है, योग्यता के नाल रिलेटेड आ। सब तो पहला बेटा जे तुहाडे तो पुछन कि राष्ट्रपति के नाल रिलेटेड साडा आर्टिकल किहड़ा हैगा तां राष्ट्रपति होगा भारत दे विच इहदे नाल रिलेटेड आर्टिकल साडा हैगा 52 ते नाल ही वाइस प्रेसिडेंट होगा भारत दे विच इहदे नाल रिलेटेड साडा आर्टिकल हैगा 63। ठीक है, मतलब इहदे च एक वध इनक्रीज कर देना, इत्थे 6 इत्थे 3 1 1 प्लस कर देना है ना, तुहानूं याद रखण वास्ते ईजी हो जाऊगा। तो 52 दे विच राष्ट्रपति की गल कीती गई है ते उप राष्ट्रपति 63 दे विच ते राष्ट्रपति लिए कितनी उम्र हैगी है जिहड़ी निश्चित की गई है। राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी हैगी है जी 35 ईयर्स। ठीक है, तुहानूं शायद मेजोरिटी बच्चों नूं पता होवे ये योग्यतावां दे विचों आ। तां बेटा जिहड़ियां योग्यतावां ने जो असीं राष्ट्रपति दीयां योग्यतावां दी गल करदे हां तां सब तो पहला की होना चाहिए वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता हुंदी है। दूजी योग्यता हैगी है कि उहदे कोल कोई भी जिहड़ा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दा है ना, प्रॉफिट का कोई भी ऑफिस हैगा नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तां कोई भी जिहड़ा है लाभ पात्री ऑफिस जिहड़ा है उहदे कोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। क्लीयर। उस तो बाद उम्र होनी चाहिए कितनी, घट्टो घट 35 साल। ते नैक्सट जिहड़ा कि काफी उलझा के पेपरां दे विच अक्सर पूछा जाता कि वो जिहड़ा हैगा क्वालीफाइड होना चाहिए, मतलब की है योग्यता रखता होना चाहिए। कादी योग्यता रखता होना चाहिए, मैंबर बनन दी, कादा मैंबर बनन दी, सिर्फ लोक सभा। ठीक है, लोक सभा ये पॉइंट तुसी मेन ध्यान दे विच रखना, इत्थे ज्यादातर बच्चे उलझ जाते हैं। तो जिहड़ा मैंबर हैगा जिहड़ा राष्ट्रपति आ वो मैंबर होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैंबर होना जरूरी नहीं है इहदे वास्ते, इनफैक्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जे मैंबर होगा तो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होल्ड उहदे कोल आ जाऊगा ना, ते बट साडे कोले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होल्ड उहदे कोल होना नहीं चाहिए। तो इस करके फिर जे योग्यता की असीं गल करदे हां तो वो लोक सभा का मैंबर बनन की योग्यता रखता होना चाहिए, वैसे मैंबर नहीं होना चाहिए। तुहानूं क्लीयर होना चाहिए। ठीक है, क्लीयर। तां ये जिहड़ी साडे कोले योग्यता दित्ती गई है ये संविधान के किहड़े आर्टिकल दे विच दित्ती गई है 58 दे विच। ठीक है, तो योग्यतावां दे नाल रिलेटेड साडा आर्टिकल किहड़ा हैगा 58। क्लीयर जी। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल, राष्ट्रपति विरुद्ध महादोष का मुकदमा किस सदन दे विच शुरू किया जा सकता। देखो बेटा राष्ट्रपति नूं इंपीच करके हटाया जा सकता। ठीक है, पहली गल तो जिहड़ा राष्ट्रपति का ऑफिस आ ते राष्ट्रपति दे विरुद्ध इंपीचमेंट हो सकती है। इसी संविधान दे विच कित्थों लिया हैगा, USA तो। ठीक है, ते इहदी इंपीचमेंट प्रोसैस साडे किहड़े आर्टिकल दे विच आ, संविधान दे किहड़े आर्टिकल दे विच दर्ज कीती गई है, आर्टिकल 61। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ 61। ठीक है, उस तो बाद राष्ट्रपति विरुद्ध जिहड़ा महादोष जदों भी इंपीचमेंट का मुकदमा तुसीं लाउणा हैगा तां कहिंदे किहड़े हाउस दे विच ला सकदे हो, लोक सभा च ला सकदे हो, राज सभा दे विच ला सकदे हो, जां किसी भी सदन दे विच ला सकदे हो, जां फिर दोनां दी जिहड़ी एक सांझी मीटिंग होगी उहदे च ला सकदे हो। तां की आंसर होगा कि किसी भी सदन दे विच लाया जा सकदा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि तुसीं इहदा जिहड़ा महादोष का मुकदमा हैगा वो कित्थे पेश करो, लोक सभा च करो या राज सभा दे विच करो। जिवें आपां कह दिंदे आ कि मनी बिल असीं पहिलां लोक सभा दे विच पेश करदे हां, जे उप राष्ट्रपति नूं हटाउणा तां ओहदा जिहड़ा प्रस्ताव हैगा असीं पहिलां राज सभा च पेश करदे हां, बट राष्ट्रपति नूं हटाउण दा जिहड़ा महादोष का प्रोसैस हुंदा तुसीं किसी भी सदन दे विच इनीशिएट कर सकदे हो, लोक सभा दे विच भी राज सभा दे विच भी। तां तुहाडे कोल इत्थे ऑप्शन होगी ईदर ऑफ हाउस। ठीक है, ईदर ऑफ हाउस मतलब कोई भी जिहड़ा हाउस है लोक सभा या राज सभा ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ
इस बिल ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 1/, ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1/4, 1/4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ 1/4 ਮੈਂਬਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1/4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4 ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਊਗਾ, ਹਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 1, 2 ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ 3 ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੀਇਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਇਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਬਣੂਗਾ, 2 ਵਾਰ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 1950 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ 1962 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਟਨਿਓਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੈਟਰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤੇ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਵਰ 72 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਵਰ 123 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਵਰ 352 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 360 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 53 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਨਾ, ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹਨਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਛਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ
ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੌਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਗਵਰਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਤੇ ਸੰਸਦ ਹਨਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੈਂਟ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? 123 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ। ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਨਾ ਆ ਗਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੀਡਡ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੌਂਗੇਸਟ ਟੈਨਿਓਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੌਰੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 65 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ। ਲੌਂਗੇਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ। ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੰਗੇਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੰਗੇਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ। ਤਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਆ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਊਗਾ ਚੀਫ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਹਨਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨੇਵੀ ਦਾ, ਨੇਵਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਹੋਗੀ, ਨੇਵੀ ਹੋਗੀ, 에ਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਹਵਾ ਨਾਲ, ਵਾਯੂ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਹੋਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੈਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਲੀ ਥਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਚੀਫ ਇਨ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਐਡਮਿਰਲ ਹੋਣਗੇ, ਨੇਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, 에ਅਰ ਦੇ ਜੋ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ।
ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 52 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 52 ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਫਿਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਮੀਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ। ਨੋਮੀਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਇਹ ਡੀਜੋਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਜੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਡੀ ਫੈਕਟੋ। ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਪੀਐਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਤੇ ਡੀ ਜੋਰ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ, ਨੋਮੀਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਨਾਰਕੀ ਵਰਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਨਾਰਕੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੌਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸੇਮ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਨਾਰਕੀ ਵਰਗਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਸੌਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 52। ਠੀਕ ਹੈ, 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, 63 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ 61 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਕਦੋਂ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਟ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਐਕਸ ਆਫਿਸੋ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸ ਆਫਿਸੋ ਪਦੇਨ ਸਭਾਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਦੇਨ ਸਭਾਪਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਭਾਪਤੀ ਹੋਊਗਾ ਕੌਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ 60 ਅਕੋਰਡਿੰਗ 64 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 65 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 65 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ 3 ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ 64 ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਐਕਸ ਆਫਿਸੋ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਹਨਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ।
ठीक है। ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 70ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਆ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ 54 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ 54 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਾਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 70ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 1992 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਹਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1992 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 1992 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 70ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 70ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਮੌਜੂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ 114 ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 30 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ 70ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 70ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।